Good morning, all of you, and welcome to the lecture of Ethics and Corporate Social Responsibility. As all of you know, we have begun with the third chapter itself. Okay, yesterday we saw the first of chapter number 3. We began with various committees, and now in this session, we are going to continue the same question and will finish by the end of this session. The name of third chapter, Board of Directors and Corporate Governance. In this chapter, we have to study the role played by the Board of Directors in the enhancement of corporate governance. In my previous session, we started with the first topic, various committees to be set up by the Board of Directors for corporate governance improvement. Out of that, we saw that there are some 7 committees which are required to be set up in any listed company, right? कोई भी listed company होय एमा 7 committee. You can set up more than 7 also, but these basic 7 companies are mandatory in any of the listed company. And the overall purpose of all the 7 committees is to make sure that the company is following corporate governance standards. Out of the 7 committees, yesterday we discussed the functions of 2 committees. And that means from this session onwards, we will start from the third committee. You remember the previous 2 companies, right? The one was audit committee, the most crucial committee of all, audit committee, because all the financial statements are to be approved by audit committee first. And the second committee was the risk monitoring committee, okay, which has to evaluate the risk arising in the external business environment. It will measure positive or negative impact on the functioning of our company, and accordingly it will make necessary recommendations to the Board of Directors to fight with those challenges which are occurring in the business environment. That was the main function of risk monitoring committee, not company, right? Committee. Now, let us move on to the third one. The third committee, as you can read on the screen also, Stakeholder Relationship Committee. Now, obviously you can understand it from the name itself. It is quite a suggestive name. I don't need to tell you that this particular committee will focus on stakeholder relationship with the company, right? Let us see that. Stakeholders. Now, ever since the chapter 2, you have been listening about stakeholders. And there are a lot of stakeholders, not one, not two, lot of stakeholders connected with the company directly or
indirectly, right? We don't need to repeat that again and again. એ તમને ખબર જ છે, કંપની સાથે ઘણા બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ કનેક્ટેડ હોય છે. આ બધાએ બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ સાથે કંપનીની કનેક્ટિવિટી મેન્ટેન થાય, કંપનીના રિલેશનશિપ મેન્ટેન થાય, સસ્ટેન થાય લોંગ ટર્મ, એ જોવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી સ્ટેક હોલ્ડર રિલેશનશિપ કમિટીની છે. You can see this committee focuses on each and every stakeholder of the company. So that means what? Whenever any stakeholder, near or far, approaches the company for any of the issues or matters, the board of directors will hand over that matter to this particular committee. બરાબર છે? સ્ટેક હોલ્ડર્સ જે છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક કોઈ સ્ટેક હોલ્ડર્સનું એક્ઝામ્પલ લે કે આપણા સપ્લાયર્સ છે. our suppliers are our stakeholders, right? They are connected with us, they supply the raw materials to us, connected party, right? They have got some complaints, so the complaints will be handed over to this particular committee. It will negotiate with the suppliers and they will come down to the agreement which is mutually acceptable to both the parties, company and supplier. So that is the main function of this committee. So stakeholder relationship committee is the intermediary. It intermediates between company and external stakeholder. Are you getting? It is the intermediary. Here it is, you can see. It tries to solve the problems of various stakeholders. That was exactly what I was talking about. It also addresses various issues related with the registrar and share transfer agent and many more. Now you see, company has to file lot of documents and submit so many reports with the registrar of companies also. Okay. Beside that, there are queries from the registrar that this particular committee will address to those queries. Share transfer process, whenever we buy the equity shares or preference share or whether we sell them, share transfer agent comes into picture. So it is this person, share transfer agent, who transfer the shares from seller's account to buyer's account. And generally in India it takes 2 days. 2 days means what? Okay, today you buy the shares, then after 2 days you will get credit in your account. Shares will be credited to your account after 2 days. That is known as T+2. It is T+2. Now it is the responsibility of share transfer agent to complete the process within 2 days, within 2 working days. Now for any of his purpose he approaches the company, then this particular committee, relationship committee, will help, it will assist share transfer agent by providing necessary information or that kind of. So now you are clear that stakeholder relationship committee કંપનીના જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે વર્લ્ડ વાઇડ, એ બધાના કંપની સાથેના રિલેશનશિપ સારા રહે, લાંબા સમય સુધી સારા રહે, અને એ લોકોને કાંઈ પણ ઇશ્યુઝ હોય, પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો એ સોલ્વ થઈ જાય. એ બધું જોવાનું કામ રિલેશનશિપ ડિપાર્ટમેન્ટનું છે કે કમિટીનું છે.
એટલે તમે એવું ન કહી શકો કે આ જે કમિટી છે બરાબર એનું કામ થોડુંક સોશિયલ ટાઈપનું છે બરાબર, સો ઇટ ઇઝ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ. યુ કેન નોટ ટેલ that it is less important. Actually આ કમિટી કેટલી સક્સેસફુલી કામ કરે છે એના ઉપર કંપનીની ગુડવિલ ડિપેન્ડ કરે છે બરાબર. કંપનીની બ્રાન્ડ ઇમેજ બનાવવાનું કામ આ કમિટી કરે છે. એટલે કંપનીની ગુડવિલ કયો, રેપ્યુટેશન કયો, બ્રાન્ડ ઇમેજ, વોટ એવર નેમ યુ મે યુઝ, પણ એમાં ખાલી કંપનીની અર્નિંગ્સ કે પ્રોફિટ એટલાથી કંપનીની ગુડવિલ બની જતી નથી કે ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ, ક્વોલિટી સર્વિસ, રીઝનેબલ પ્રાઇસ, રાઈટ, યુઝર ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ, લેસ રિસ્કી, લેસ હાર્મફુલ પ્રોડક્ટ, ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ્સ ઓર સર્વિસીસ વોટ એવર, એ બધાથી કંપનીની બ્રાન્ડ ઇમેજ બને છે. ટ્રુ, એગ્રીડ. પણ કંપની જે છે એનું ઓર્ગેનાઇઝેશન બહારના લોકો સાથે કઈ રીતે ડીલિંગ કરે છે એ ઘણું બધું મેટર કરે છે. અને એ ડીલિંગ સારું રહે, જે સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એનો કંપની સાથેનો એક્સપિરિયન્સ સારો રહે, રીચ રહે, એ જોવાનું કામ જે છે એ સ્ટેક હોલ્ડર રિલેશનશિપ કમિટીનું છે. એટલે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કહી શકાય એવી રિસ્પોન્સિબિલિટી આ કમિટી એ એક્ઝિક્યુટ કરે છે. માની લો કે આ કમિટી બરાબર કામ ન કરે, સ્ટેક હોલ્ડર્સને વ્યવસ્થિત રીતે જવાબ ન આપે, આપણા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે એણે જ આપણી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ અવર બેન્કર્સ, રાઈટ, અવર બેન્કર્સ હેવ લેન્ડેડ ટુ અસ short term loans, long term loans, they have sanctioned us the loan, they have provided us capital. આપણે એને બરાબર જવાબ ન દઈ બરાબર તો એના કેટલા બધા ઇશ્યુઝ ઊભા થઈ શકે, તો એમને સાચવવા પડે. આ સાચવવા પડે બરાબર, આ શબ્દ ખાસ યાદ રાખજો. કારણ કે જે કંપની અને એની આ કમિટી, રિલેશનશિપ કમિટી, બહારના ઇન્વેસ્ટર્સને જેટલા વધુ સારી રીતે સાચવે બરાબર, ઇન્વર્ટેડ કોમા અંડરલાઈન, વ્યવસ્થિત રીતે સાચવે, એ જ કંપની બરાબર ચાલે. નહીતર આ બધાને જો વ્યવસ્થિત સાચવવામાં ન આવે તો એ લોકો બીજી ઘણી બધી રીતે કંપનીને હેરાન કરી શકે. ગવર્મેન્ટ ઓફિસર્સ છે, ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ છે, સાચવવા પડે. એ કામ કોનું છે? સ્ટેક હોલ્ડર રિલેશનશિપ કમિટીનું. રાઈટ? સો that was the third one. Proceed. The fourth committee is remuneration committee. Don't think કે આ કમિટીનું જે કામ છે એ રેમ્યુનરેશન લેવાનું છે. રાઈટ? Actually this committee is not the payer or receiver of any type of remuneration, right? એનાથી એ ઉપરનું કામ છે એનું. તો this committee determines the remuneration which is paid to all the directors without any bias. Without any bias ઉપર આપણે થોડી વાર પછી આવીએ. પહેલું તો એ કે ડાયરેક્ટર્સ છે કંપનીના, કોઈ પણ ડાયરેક્ટર, એટલે એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ, નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ હોય છે, ચેરમેન, મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર, બરાબર છે, એ બધા ડાયરેક્ટર્સ હોય છે. એક્ઝિક્યુટિવ પર્સન્સ હોય છે, લાઈક ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર્સ છે, CFO or chief financial officer or chief operation officers, આ બધા એક્ઝિક્યુટિવ કેડરના એમ્પ્લોઈઝ છે. ટોપ ઓફિશિયલ્સ, રાઈટ, ટોપ ઓફિશિયલ્સ ઇન્ક્લુડિંગ ધ ડિરેક્ટર્સ, આ બધા જે છે એને કંપનીમાંથી સેલેરી મળતી હોય છે. રાઈટ? હવે કંપનીના એમ્પ્લોઈઝની સેલેરી તો ડાયરેક્ટર ડિસાઈડ કરે, અને ડાયરેક્ટરની પોતાની સેલેરી એ ડાયરેક્ટર જ ડિસાઈડ
करे। जो आ एक बहु अगत्यनो पॉइंट है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टेन्ड। द सेलेरी ऑफ डायरेक्टर इज डिटरमाइन्ड बाय द डायरेक्टर्स। એટલે પોતાની સેલેરી પોતે ડિસાઇડ કરવાની હોય તો ઓબ્વિયસલી they will fix it at higher level. Human nature બીજા કરતા પોતાની સેલેરી વધારે ડિસાઇડ કરે. Without seeing its reasonability, they will fix the higher salary. But at the time of fixing the salary, they should consider the revenue of the company, profit, funds, then funds available and the future requirement of funds. બધું જોઈ અને એફોર્ડેબલ સેલેરી, કંપનીને એફોર્ડેબલ સેલેરી એ લોકોએ ફિક્સ કરવાની હોય. બરાબર? તો ડાયરેક્ટર જ્યારે પોતાની સેલેરી ફિક્સ કરે ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક બાયાસ તો આવી જ જવાનો છે. બરાબર? અમુક ડાયરેક્ટર પોતાની સેલેરી વધારે ફિક્સ કરે, બીજાની સેલેરી થોડીક ઓછી ફિક્સ કરે, બાયાસ આવી જ જાય. તો એટલા માટે જ આ એક કમિટી કંપનીમાં સેટઅપ કરવાની છે, રેમ્યુનરેશન કમિટી. એણે ડાયરેક્ટરનું રેમ્યુનરેશન ફિક્સ કરવાનું થાય. This committee will determine the remuneration of the directors, and this function is to be done without any bias. એ માત્ર લખવા માટે જ છે, without any bias. Human nature is having bias. Human beings inherit biasness. ક્યાંક ને ક્યાંક હ્યુમન ટેન્ડન્સી આવી જ જાય. પણ આ કમિટીએ ટ્રાય કરવાની છે શક્ય એટલો ઓછો બાયાસ આવે, સાવ બાયાસ ન જ આવે. બરાબર? એ જ ટ્રાય કરવાની હોય. આમ છતાં ઓછો બાયાસ આવે એ જોવાનું. એન્ડ from time to time it has to review the remuneration which is paid to them. બધા દિવસો સરખા નથી હોતા. બરાબર છે? કોઈ વખત સારું હોય, કોઈ વખત કંપનીનું અર્નિંગ ઘટી ગયું હોય તો એ વર્ષે રિવ્યૂ કરવો પડે. ગયા વર્ષ જેટલી સેલેરી ન પોસાય એમ હોય તો ડાયરેક્ટરની સેલેરી ઘટાડવી બી પડે. તો એનો રિવ્યૂ લેવાનું કામ બી રેમ્યુનરેશન કમિટી કરે. જો અત્યારનો જ ટાઈમ છે, ધ રિસેન્ટ ટાઈમ, અત્યારે તમે જુઓ છો તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ માર્ચ એન્ડ ટિલ ટુડે ધ ડિમાન્ડ all over the world has declined, right? The world economies have become more sluggish. એટલે there is a slowdown in all the business activities. Less demand, less revenue, less profit. In such a scenario, if the directors of the company continue with their high salary, with their high remuneration, it would be unfair, it would be unjustified. Barabar? So, depending on the situation, their salary package must be reviewed. And if the situation demands, see, if the situation demands, then the directors must be ready to lower their salary also. In future there can be increase, but at present, depending on the circumstances, this committee can recommend decrease in their salary package as well. Review no meaning જ એવો થાય કે every time they consider a lot of factors, and then if they conclude that this salary is not affordable to the company, considering the present scenario, અત્યારના સમયમાં આટલી વધારે સેલેરી પોસાય એમ નથી કંપનીને, તો એની સેલેરી ઘટાડો એવી રેકમેન્ડેશન આ કમિટી આપી શકે. રાઈટ? કારણ કે કંપનીનો પ્રોફિટ ઓછો છે, રિઝર્વ્સ ઓછું છે, તો અત્યારે આટલી સેલેરી ન ચાલે, થોડીક સેલેરી ઘટાડો, આવું રેકમેન્ડેશન એ આપી શકે. અને જ્યારે કંપનીના ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ બને ત્યારે રેમ્યુનરેશન કમિટીએ શું કહ્યું હતું એ બી કંપનીએ ડિસ્ક્લોઝ કરવાનું છે. એટલે કંપની જે છે એવું નથી કે આ કમિટીનું માને નહીં, માનવું તો પડે જ.
બરાબર. ભલે આ કમિટી જે છે એ અલ્ટિમેટલી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જ બનાવેલી છે, એટલે તમે એવું માનતા નહીં કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે જ આ કમિટી અપોઇન્ટ કરી હોય તો એ લોકો થોડા ડિરેક્ટર્સની અગેન્સ્ટમાં સેલેરી ઘટાડવાનું કે એ કહી શકે. અને જો એમણે એવી રેકમેન્ડેશન આપી હોય તો કંપનીના એન્યુઅલ રિપોર્ટમાં આ બધી રેકમેન્ડેશન મૂકવી પણ પડે, શેર હોલ્ડર્સને ઇન્ફોર્મ કરવું પડે કે આપણી જે આ કમિટી છે રેમ્યુનરેશન કમિટી એણે આવી રેકમેન્ડેશન આપેલી, અને એ બી જણાવવું પડે કે પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ માન્યા હતા કે નહોતા માન્યા. રાઈટ. પણ અહીંયા આગળ અગેન એન્ડ અગેન મેં બે જગ્યાએ વર્ડ યુઝ કરેલો છે. જો અહીંયા વિધાઉટ એની બાયસ, અને અહીંયા બી લખેલું છે ટુ અવોઇડ એની ટાઈપ ઓફ ડિસ્ક્રિમિનેશન. બરાબર. એટલે જો કંપનીમાં સેલેરી જે છે એ ક્વોલિફિકેશન, સ્કિલ, એક્સપિરિયન્સ એના આધારે જ સેલેરી જનરેટ થતી હોય, બરાબર છે, તો એમાં આ બધી ક્વોલિફિકેશન્સ ને એક્સપિરિયન્સને ધ્યાનમાં રાખીને સેલેરી ડિસાઇડ થઈ છે કે નહીં એ એણે જોવું પડે. બરાબર. ધેર શુડ બી નો ડિસ્ક્રિમિનેશન. ડિસ્ક્રિમિનેશન એટલે કોઈ જાતની પાર્શિયાલિટી ન હોવી જોઈએ કે પર્ટિક્યુલર કાસ્ટ છે કે પર્ટિક્યુલર રિલિજન છે એટલે એની સેલેરી ઓછી અને આ પર્ટિક્યુલર કાસ્ટ છે તો એની જ સેલેરી વધારે. આવું કાસ્ટ બેઝ અથવા તો રિલિજન બેઝ ઓર કલર કોમ્પ્લેક્શન બેઝ કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન ન હોવું જોઈએ. કે તમને ખબર જ છે થોડાક સમય પહેલાં પેલું બ્લેક પીપલનું આખું મૂવમેન્ટ થયેલી ઇન યુએસએ, બરાબર. દેટ વોઝ અ કેસ ઓફ કલર કોમ્પ્લેક્શન વેન બ્લેક પીપલ ઓપોઝડ ધ યુએસ એડમિનિસ્ટ્રેશન હેવીલી, રાઈટ. તો આવું કોઈ કલર બેઝ, જેન્ડર બેઝ કે મેલની સેલેરી વધારે અને ફિમેલની સેલેરી ઓછી, બરાબર, એવી રીતનું કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન બી ન ચાલે, કાસ્ટ બેઝ બી ન ચાલે કે રિલિજન બેઝ બી. કોઈ પણ બેસિસ ઉપર ડિસ્ક્રિમિનેશન થવું જોઈએ નહીં. કોઈ જાતનો બાયસ વગર જ બધા ડિરેક્ટર્સની સેલેરી ફિક્સ થવી જોઈએ અને સમયે સમયે વધઘટ કરવી પડે તો એના માટે પણ આ કમિટી જ જવાબદાર છે. અને ડિરેક્ટર્સ જે છે એમણે પણ આ બધી જે રેકમેન્ડેશન છે એ માનવી જ પડે, એ માનવી જ પડે. રાઈટ. સો that is the work of remuneration committee. Now, number 5, executive committee. What is the function of executive committee? Say, board of directors, it sits in the air conditioned chamber and it takes decisions. It prepares the action plan. It prepares strategies, everything. So mainly it is engaged in the brain work. બરાબર. એનું બ્રેઇન વર્ક છે. ઇટ્સ સ્માર્ટ વર્ક. ઇટ ઇઝ નોટ હાર્ડ વર્ક. પણ એ લોકોએ જે ડિસિઝન લીધા એ મિડલ લેવલ અને બોટમ લેવલના જે કંઈ એમ્પ્લોઈઝ છે, વર્કર્સ છે, એમણે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાના હોય. ઓર્ડર્સ પાસ from top to middle and bottom level. તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જે કંઈ કહે છે એ પ્રમાણે કામ થાય છે કે નહીં એ જોવાનું કામ એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીનું છે. વન્સ ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ ટેક્સ ધ ડિસિઝન્સ, ઓકે, then after implementation and monitoring, these two are the responsibilities of executive committee. એટલે એને જોવાનું રહે કે આ પર્ટિક્યુલર ડિસિઝન લેવાયો ત્યાર પછી કેટલું કામ આગળ વધ્યું. ઇટ રિવ્યુઝ ઓપરેશન્સ ઓફ ધ કંપની, કંપનીનું ઓર્ગેનાઇઝેશન સેટઅપ, એનું વર્ક કલ્ચર, આ બધું બરાબર છે કે નહીં ઓવરઓલ એનો રિવ્યુ લઈ શકે. ફર્ધર ઇન ધ સેમ executive committee, it examines the investment proposals also. See, કોઈ પણ સારી પ્રપોઝલ આવે, બિઝનેસ પ્રપોઝલ છે અથવા કોઈ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની પ્રપોઝલ છે, બરાબર, તો એનો રિવ્યુ, કોસ્ટ બેનિફિટ એનાલિસિસ એ બી એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી કરે છે. એન્ડ નોટ ઓનલી દેટ, it has the authority to check the opening and closing of
our bank accounts. એટલે આ કંપની જે છે એ બહુ વર્કિંગ કમિટી છે. Working committee, it is directly connected with the day-to-day operations, and it makes sure that the day-to-day operations, day-to-day activities of the company are running smoothly without any obstacles, without any difficulties. એટલે આ કમિટી જે છે એનું કામ ફોલો અપ લેવાનું છે, ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે પ્રમાણે ડિરેક્ટર્સે ડિસાઇડ કર્યું હતું એ પ્રમાણે થાય છે કે નહીં. ઇટ ઇઝ અ મોનિટરિંગ કમિટી. એટલે આ કમિટી ડાયરેક્ટર્સ એટલા માટે તો અપોઇન્ટ કરે, એણે કીધું હોય કે જો અમે આટલું આટલું ડિસાઇડ કરીને આપ્યું છે, તમારે જોવાનું કે એ પ્રમાણે બધા કામ કરે છે ને, એમાંથી ક્યાંય ડેવિએશન થતું નથી, ક્યાંય ડાયવર્ઝન થતું નથી, બરાબર, એ તમારે જોવાનું. And they will say yes, don't worry. એટલે executive committee is connected with the execution of all the orders, of all the decisions taken by the top management. That is the main function of executive committee. Committee number 6. Nomination committee. What do we mean by nomination? Nomination committee એટલી બધી એક્ટિવ કમિટી નથી હોતી જેટલી ઓડિટ કમિટી કે રિસ્ક મોનિટરિંગ કમિટી છે કે હમણાં ગયા એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી ઓર રિલેશનશિપ વાળી કમિટી આવી હતી વચ્ચે, બરાબર. એ ટાઈપનું એક્ટિવ રોલ આ કમિટીનો નથી હોતો, નોમિનેશન કમિટીનો, બરાબર. એનો રોલ બહુ અલગ ટાઈપનો છે. અને બીજી કમિટીઝ જે છે, બાકીની 7 કમિટી આપણે જોવાના છે. આપણે તો 6ઠા નંબરની કમિટી છે, બરાબર. આ સિવાયની બીજી 6 જે કમિટીઝ છે, એક બાકી છે હજી, એ બધી કમિટીમાં આ પર્ટિક્યુલર કમિટી જે છે નોમિનેશન કમિટી, એનો રોલ થોડોક નેરો છે, એટલો વાઇડ રોલ નથી. It is to be mandatorily appointed by the board of directors, બરાબર. પણ એનો રોલ બીજા જેટલો એક્ટિવ નથી, સાવ પેસિવ બી નથી અને હાઈલી એક્ટિવ બી નથી. બહુ સિમ્પલ વર્ડ્સમાં સમજાવું તમને કે નોમિનેશન કમિટી શું કામ કરે, તો કે મૂર્તિઓ ગોતવાનું કામ કરે. મૂર્તિઓ ગોતવો એટલે શું? મૂર્તિઓ ગોતવાનો મીનિંગ એવો થાય કે પોટેન્શિયલ કેન્ડિડેટ હોય ને એને ધ્યાનમાં રાખવાનો. એમ આપણે ત્યાં જ્યારે કોઈ બોય કે ગર્લની એજ 20 કે 21 કે વધીને 22 થાય ને એટલે નોમિનેશન કમિટી આવી જાય. આપણા પેરેન્ટ્સ હોય ને એ જ આપણી નોમિનેશન કમિટી હોય. તરત જ એ લોકો મૂર્તિઓ ધ્યાનમાં રાખવાનું ચાલુ કરી દે. જો ધ્યાનમાં રાખવાના, બરાબર. એટલે ઓબ્ઝર્વ કરતા રહીએ. છોકરો હોય તો એ લોકો ગર્લ માટે પોતાના નેટવર્ક થ્રુ, પોતાના ગ્રુપ થ્રુ, સારી છોકરી હોય એ ધ્યાનમાં રાખવાનું ચાલુ કરી દે. એ રીતે છોકરીવાળા હોય તો સારો છોકરો જે છે એ ધ્યાનમાં રાખવાનું શરૂ કરી દે. આ જે કામ છે ને એ નોમિનેશન કમિટી. હવે કંપનીમાં તો ક્યાં આવું કંઈ છોકરો કે છોકરી શું ધ્યાનમાં રાખવાનું હોય, પણ કંપનીમાં બી ધ્યાન રાખવાનું હોય. કંપનીમાં ડાયરેક્ટરની પોસ્ટ જે હોય એના માટેના કેન્ડિડેટ ધ્યાનમાં રાખવાના હોય. સી, રીડ ધીસ ફર્સ્ટ લાઇન. ટુ ડેવલપ અ પોર્ટફોલિયો ઓફ પોટેન્શિયલ ડાયરેક્ટર કેન્ડિડેટ્સ. આ અત્યારના જે ડાયરેક્ટર્સ છે એ કાયમને માટે તો કંપનીમાં રહેવાના નથી. કોઈ બી રીઝનથી, ફોર નેચરલ રીઝન્સ ઓર man-made reasons, accidental reasons, suppose there happens to be vacancy in the board of directors, then the vacancy must be filled up immediately. So this committee prepares pool of
candidates, pool of candidates or portfolio of candidates. આ candidates કેવા છે? They are having potentials of becoming director. એવા candidates ને ધ્યાનમાં રાખવાના રે કે જે ખરેખર ડાયરેક્ટર તરીકે હાલે એવા હોય, બરાબર? એવા ડાયરેક્ટર, એને આપણે મૂર્તિઓ કહીએ. અહીંયા આગળ મૂર્તિઓ જોવો એટલે એને સીધો ડાયરેક્ટર તરીકે અપોઇન્ટ નથી કરી દેવાનો, પણ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે કે કોઈ ડાયરેક્ટરની જગ્યા ખાલી પડે, સપોઝ કોઈ ડાયરેક્ટરની ડેથ થઈ ગઈ, અથવા બીકોઝ ઓફ એજ ફેક્ટર ડાયરેક્ટર રિટાયર્સ, બીકોઝ ઓફ હેલ્થ રીઝન્સ સપોઝ ડાયરેક્ટર એક્ઝિટ્સ ધ કંપની, એટલે ફોર વન રીઝન ઓર ધી અધર કોઈ પણ ડાયરેક્ટર જે કંપનીમાંથી નીકળી જાય, એની જગ્યા ખાલી પડે, તો એ ખાલી પડેલી જગ્યાએ આપણે કોઈ સારા કેન્ડિડેટને એઝ અ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટ તો કરવા પડશે. હવે જ્યારે જગ્યા ખાલી થાય પછી તમે જોવાનું ચાલુ કરો, ગોતવાનું ચાલુ કરો, બરાબર? એમ ન ચાલે. તમારે અગાઉથી એડવાન્સમાં એવા પોટેન્શિયલ કેન્ડિડેટ્સ છે, બરાબર, એની બધી ડિટેલ્સ ભેગી કરવાની થાય, બરાબર? ખાલી આપણા કંપનીમાંથી લઈ શકો. આપણા કોઈ સારા એમ્પ્લોઈઝ હોય, બહુ એફિશિયન્ટલી કામ કરતા હોય, એકદમ આમ એનર્જેટિક હોય, બરાબર? They like to take up the new challenges, they can grab new opportunities, risk appetite, everything. એ બધું જોઈ લ્યો અને એવા જે કેન્ડિડેટ હોય ને એનું લિસ્ટ એક બનાવી રાખવાનું કે જ્યારે આવું કાંઈ પણ વેકેન્સી ઊભી થાય તો પહેલાં તમે એ જે તે એમ્પ્લોયીને ચાન્સ આપી શકો, જો તમે અંદરથી કેન્ડિડેટ લેવાના હો તો. ફ્રોમ ઇન્ટરનલ સોર્સિસ સપોઝ ડાયરેક્ટર અપોઇન્ટ થાય તો એનો મોટામાં મોટો એડવાન્ટેજ એ થાય કે તમારે ડાયરેક્ટરને ટ્રેન ન કરવો પડે, બરાબર? એ જે ડાયરેક્ટર છે એને ટ્રેન ન કરવો પડે, એને અંદરના વર્ક કલ્ચરની બધી ખબર જ હોય. તમારો કેટલો બધો ટાઈમ બચી જાય, કેટલી બધી એનર્જી બચી જાય. અને એવી જ રીતે જો અંદરથી પછી સાવ ન જ મળે એમ હોય, કોઈ એમ્પ્લોયી જે છે ડાયરેક્ટરમાં ન ચાલે એમ હોય, એવું લાગતું હોય, તો તમે એક્સટર્નલ સોર્સિસમાંથી બી તમે આવા જે પોટેન્શિયલ કેન્ડિડેટ હોય એનું બી લિસ્ટ બનાવી શકો, એની બધી ઇન્ફોર્મેશન બી કલેક્ટ કરી શકો, બરાબર છે? તો આવો એક ડેટાબેઝ, પોર્ટફોલિયો એટલે ડેટાબેઝ બનાવવાનો કે જ્યારે ડાયરેક્ટર્સની વેકેન્સી ખાલી પડે, વેકેન્સી થાય, બરાબર, ત્યારે તમે આવા કેન્ડિડેટ્સને અપ્રોચ કરી શકો અને એને ડાયરેક્ટરમાં અપોઇન્ટ કરી શકો, રાઈટ? That is the main function of nomination committee. Not only that, તમને ખબર જ છે કે દર 2 વર્ષે એકાદી જગ્યા તો થાય જ છે, એટલે અગાઉથી તમારે આવો ડેટાબેઝ બનાવતા જ રહેવું પડે, બરાબર છે? એટલે આમ તમે જોવા જાવ તો બીજી કમિટીઝ કરતાં આ કામ થોડુંક ઓછું કહેવાય, બરાબર? રોજે રોજ કાંઈ એક બબે મૂર્તિયા ન મળે, બરાબર છે? અને રોજે એક બબે નવા મૂર્તિયા મેળા કરતા હોય તો નોમિનેશન કમિટી બરાબર કામ કરે છે એમ તમે ના કહી શકો. એટલે આજથી 2 વર્ષ પછી, 5 વર્ષ પછી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સમાંથી કેટલા ડાયરેક્ટર્સ નીકળી જશે, કેટલી જગ્યા ખાલી પડશે, ત્યારે તમે કોનો કોન્ટેક્ટ કરશો, આ બધું એડવાન્સમાં તમારી પાસે પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ, બરાબર છે? આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવા બેસાય નહીં, બરાબર છે? So again that proverb fits to this discussion also. One more in this, it identifies, screens and reviews individuals who are qualified to work as executive directors, non-executive directors and independent directors. In short, જે કંપનીના ડાયરેક્ટરમાં હાલે એવા કેન્ડિડેટ્સનો ડેટાબેઝ બનાવવાનો, એની ક્વોલિફિકેશન, એની એક્સપિરિયન્સ, એની સ્કિલ, એનું સ્પેશિયલાઇઝેશન, એનું ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ, એનો ક્રિમિનલ રેકોર્ડ, ક્રિમિનલ રેકોર્ડ, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન એ ભેગી કરવાની, બરાબર? જ્યારે ટાઈમ મળે ત્યારે એ એમ્પ્લોયી જે છે કે જેની ઇન્ફોર્મેશન તમે કલેક્ટ કરી છે એના રિવ્યૂઝ બીજા પાસેથી બી લેવા, રેફરન્સ ચેકિંગ એ કરવું, એ બધું કામ જે છે એ નોમિનેશન કમિટીનું હોય છે ફોર મીટિંગ અવર ફ્યુચર વેકેન્સી રિક્વાયરમેન્ટ્સ. That is the function of nomination committee.
So you can say that nomination committee is working backstage. And આમ તમે જોવા જાઓ, it is not exposed to the office, right? એને એકદમથી આમ સ્ટેજ ઉપર આવીને કામ કરવાનું નથી, સ્ટેજ ઉપર કોઈ રોલ પ્લે કરવાનો નથી. બિહાઇન્ડ ધ કર્ટન, બેક સ્ટેજ જ એની મેઇન જે છે એ જવાબદારીઓ એક્ઝિક્યુટ કરે છે, રાઈટ? નાઉ the last and another very important committee is this one, our subject itself, CSR committee, corporate social responsibility committee. જ્યારથી આ કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી આવ્યું, કંપનીઝ એક્ટ 2013 માં તો CSR જે છે એ મેન્ડેટરી થઈ ગયું કે એવરી યર કંપની જે છે એને પોતાના નેટ પ્રોફિટના 2% CSR એક્ટિવિટીઝ માટે સ્પેન્ડ કરવાના છે. 2% મિનિમમ. You can spend more also, but minimum 2%. તો એ ક્યાં સ્પેન્ડ કરવાના છે, કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ અંડરટેક કરી શકાય? CSR એક્ટિવિટી એટલે those activities which promotes the social welfare. બરાબર? It is connected with social development. તો સોશિયલ વેલફેર માટે કે સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ માટે કંપની શું કરી શકે, કઈ કઈ એક્ટિવિટીઝ કરી શકે, એ બધી એક્ટિવિટીઝનો લિસ્ટ બનાવવું, કઈ રીતે એ બધી એક્ટિવિટીઝ કરવી, એના પ્લાન્સ બનાવવા અને ત્યાર પછી એ બધી એક્ટિવિટીઝ એક્ઝિક્યુટ કરવી. આ બધી જવાબદારી આ એક કમિટી સંભાળે અને એને CSR કમિટી કહેવાય. બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ કંઈ ફ્રી નથી કે પોતાની એસી ઓફિસમાં બહાર નીકળે અને બારે ફિલ્ડમાં જાય અને સોશિયલ ડેવલપમેન્ટ કરે. They are not free and they are not interested also. આ તો ગવર્મેન્ટે મેન્ડેટરી કરી દીધું કંપનીઝ એક્ટ 2013 માં. Before 2013 it was there, but that was on voluntary basis and now it is on mandatory basis. એટલે ક્યાં જાય, કરવું જ પડે ને. કંપનીઝ એક્ટ 2013 માં મેન્ડેટરી છે એટલે લિસ્ટેડ કંપનીઝે આ CSR એક્ટિવિટી કરવી જ પડે. એમાં એવું નથી લખ્યું કે તમે આ જ એક્ટિવિટી કરો કે મિનિમમ 2 એક્ટિવિટીઝ કરો, મિનિમમ 5 એક્ટિવિટીઝ કરો. That is not mentioned anywhere. You can undertake as many activities as you can. તમારે જેટલી એક્ટિવિટી કરવો એટલું કરો. તમને એક લિમિટ આપી દીધી કે મિનિમમ 2% ઓફ યોર પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, ધેટ્સ ઇટ. પછી તમારે એનાથી વધારે યુઝ કરવા હોય તો કરી શકો. CSR નું આખું સેક્શન CSR કમિટી જે છે એ હેન્ડલ કરે. બજેટ ડાયરેક્ટર્સ આપશે, એક્ટિવિટીઝ પ્લાન્સ બધું CSR કમિટી બનાવે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને બતાવે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એને અપ્રૂવ કરે, પછી આ લોકો એ બધી એક્ટિવિટીઝ એક્ઝિક્યુટ કરે. એન્ડ લેટ મી ટેલ યુ કે જ્યારે કંપની એનો એન્યુઅલ રિપોર્ટ બનાવે ત્યારે એમાં અલગથી સેક્શન આપવાનો છે, કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી આ નામનો સેક્શન આપવાનો છે. એ સેક્શનમાં કંપનીએ ડ્યુરિંગ પ્રીવિયસ યર કઈ કઈ એક્ટિવિટી કરી, ક્યાં કરી, કયા પર્ટિક્યુલર સોસાયટી સેક્શન માટે કરી, કયા સિટીમાં કરી, કયા સ્ટેટમાં કરી, એમાં કોણ કોણ રિસ્પોન્સિબિલિટી લેનારા એમ્પ્લોઈઝ કે ડાયરેક્ટર્સ હતા, ઇન્ચાર્જ એના કોણ હતા, એમાં કેટલી અમાઉન્ટ સ્પેન્ડ કરી, આખો રિપોર્ટ બને. CSR રિપોર્ટ વિચ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ એન્યુઅલ રિપોર્ટ. તમે કોઈ પણ કંપનીનો એન્યુઅલ રિપોર્ટ ડાઉનલોડ કરજો, તમને એમાં CSR નો રિપોર્ટ મળશે. પણ એ કંપની લિસ્ટેડ કંપની હોવી જોઈએ, સ્ટોક માર્કેટમાં એ કંપની હોવી જોઈએ તો જ એમાં મળશે, કારણ કે એ લોકો માટે મેન્ડેટરી છે, બીજા માટે તો વોલન્ટરી જ છે. અનલિસ્ટેડ કંપનીએ પોતાની રીતે કરવું ઠીક છે, ન કરે તો કંઈ વાંધો નથી, પણ લિસ્ટેડ કંપનીએ તો CSR કરવાનું જ છે. આ CSR કમિટી કરે છે, રાઈટ? It also monitors the budget.
ડાયરેક્ટર્સ બજેટ આપી દે, ઓકે, પછી બજેટ જે છે એના જે તે પર્પઝ માટે યુઝ થાય છે અને કોઈ વેસ્ટ નથી થતું એ જોવાની જવાબદારી બી CSR કમિટીની છે. જો હમણાં અત્યારે COVID-19 જે છે તો એના માટે ઘણા બધા લોકો લોકડાઉનમાં, તમને ખબર છે કે બીજા સ્ટેટમાંથી અહીંયા આપણે ગુજરાતમાં કામ કરવા આવ્યા હતા, એ બિચારાને બહુ બધા પ્રશ્નો થયેલા. લોકડાઉન થઈ ગયું, ટ્રેન બંધ થઈ ગઈ હતી, બસ બંધ થઈ ગઈ હતી, એ લોકોને પાછું જવું હતું, પોતાના નેટિવ પ્લેસ જવું હતું, બરાબર. તો ત્યારે એ લોકો નહોતા જઈ શકતા, એ લોકોને ખાવા પીવાના પ્રશ્નો હતા. તો ઘણી કંપનીઓ આગળ આવી હતી કે જેમણે એમને ફૂડ પેકેટ્સ આપ્યા, બરાબર, શેલ્ટર હોમ્સ આપ્યા, એમને પહેરવા માટે કપડાં પણ આપ્યા. તો આ બધી એક્ટિવિટીઝ છે ને એ જે તે કંપનીની CSR એક્ટિવિટીઝ કહેવાય, કારણ કે એણે સોશિયલ વેલફેર માટે જ આ બધી એક્ટિવિટી કરેલી. આમ CSR ડિપાર્ટમેન્ટ આખું કામ કરે. So that's all about the CSR committee. Now we come to the conclusion of the topic. આ બધું જે છે, આ બધી કમિટી જે છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ઓડિટ કમિટી ઓર રિસ્ક મોનિટરિંગ કમિટી, એક્ઝિક્યુટિવ કમિટી ઓર નોમિનેશન, ઓર whether it is CSR committee or relationship committee, whatever committee, these 7 committees, or even many companies are assigning responsibilities to more than 7 companies also. The ultimate purpose is clear right over here: enhance corporate governance and generate the brand image of the company in the market. Ultimately આ બધાનું રિઝલ્ટ તો આ જ આવે છે. So with that note we come to the end of session 3.2. okay, with that said we conclude this session. We will meet again in session number 3.3 next week. Till then, goodbye.